طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu pada petang yang berbahagia ini, walaupun kita terlewat sedikit, lebih kurang setengah jam kita terlewat. Saya mohon maaf tadi ada urusan keluarga sedikit. Ala kulli hal, walaupun kita terlewat, moga-moga ia tidak menghalang kita untuk terus dapat meneliti kitab ini. Dan saya juga mohon kemaafan kerana dalam beberapa minggu yang lepas kita tak dapat bertemu di atas sebab-sebab yang tak dapat nak dielakkan. Moga kesemua kita dalam jagaan Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma amin. Jadi syukur pada Allah kita telah dapat bertemu pada hari ini, dan insya-Allah kita akan mula pada hari ini melihat hadis yang ketiga. Kita akan melihat hadis yang ketiga insya-Allah. Daripada kitab Tamamul Minnah Bibayan Al-Khisalil Mujibati Lil Jannah. Hadis yang ketiga, iaitu di muka surat yang ke-30, di muka surat yang ke-30. Seingat saya kita dah selesai hadis yang kedua, dan hari ini kita akan masuk hadis yang ketiga insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita mulakan majlis, kita akan berselawat kepada Nabi SAW terlebih dahulu. Cuma disebabkan masa kita sudah agak lewat, jadi kita tidak berselawat dalam jumlah 33 kali, tapi kita berselawat dalam jumlah 11 kali insya-Allah. Kita ringkaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai kita selawat ringkas untuk petang ini dan kita terus pergi kepada hadis yang ketiga di muka surat yang ke-30 insya-Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Sayyidina Al-Imam Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, juga kepada para guru beliau, para murid beliau dan seluruh para ulama serta seluruh kaum muslimin. Juga tak semestinya tidak akan dilupakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kepada baginda Rasul, kepada Syekh Abdullah Al-Ghumari dan seluruh para ulama dan juga kaum muslimin. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم
wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syekh Abdullah ibn Muhammad as-Siddiq al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala al-hadithu thalith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man asbaha minkumul yawma sha'ima faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana faqala man at'ama al-yawma minkum miskina faqala Abu Bakr ana qala man tabi'a minkumul yawma janazah qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة رواه ابن خزيمة في صحيحه. Jadi hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadisnya iaitu daripada Sayyidina daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapakah yang telah berpagi-pagi, maksudnya dia berada di dalam waktu pagi di kalangan kamu semua wahai para sahabat pada siang hari ini dalam keadaan dia berpuasa. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, saya. Ketika ditanya siapakah di kalangan kamu yang hari ini sedang berpuasa, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, saya. Faqal man at'ama al-yawma minkum miskina, siapakah yang telah memberikan jamuan, maksudnya telah memberikan makanan pada siang hari ini di kalangan kamu semua terhadap seorang miskin. Siapa yang telah memberikan makanan kepada orang miskin di kalangan kamu semua pada hari ini? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, saya. Lalu Nabi telah bersabda lagi, man tabi'a minkumul yawma janazah, siapakah di kalangan kamu semua pada siang hari ini telah mengikut jenazah, maksudnya menghantar jenazah ke kuburan. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, saya. Nabi bersabda lagi, man 'ada minkumul yawma maridan, siapa di kalangan kamu semua pada siang hari ini telah menziarahi orang sakit. Lalu kata Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, saya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin illa dakhalal jannah. Tidak akan berhimpun perbuatan-perbuatan ini, iaitu apa dia perbuatan ni? Berpuasa sunat, istilahnya berpuasa, memberi makan kepada orang miskin, menghantar jenazah ke kuburan, melawat orang sakit. 4 perbuatan ini tidak akan berhimpun selama-lamanya, maksudnya tidak akan berhimpun sama sekali 4 perbuatan ini pada seorang lelaki, melainkan dia telah masuk ke dalam syurga. Maksudnya di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam syurga. Maksudnya 4 amalan ini kalau dilakukan oleh seseorang, dia akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahih beliau, iaitu Sahih Ibnu Khuzaimah. Baik, seterusnya Syekh Abdullah Al-Ghumari telah mendatangkan beberapa huraian, iaitu disebut di sini majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin. Tidak berhimpun amalan-amalan ini, perbuatan-perbuatan ini, perangai-perangai ini pada seorang lelaki, iaitu pada kalimah pada seorang lelaki. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, iqtasara ala dzikri rajul li'anna al-mar'ata laysa laha an tatba' al-janazah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berpada dengan menyebut tentang lelaki. Nabi kata majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin. Tidak akan berhimpun perbuatan-perbuatan ini sama sekali pada seorang lelaki. Kenapa baginda hanya menyebut tentang lelaki?
Tidak pula Nabi kata tidak akan ada mana-mana lelaki atau perempuan yang melakukan amalan-amalan ini. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Rasulullah hanya berpada dengan menyebut tentang lelaki kerana orang perempuan dia tidak dituntut untuk menghantar jenazah ke kuburan. Maksudnya menghantar jenazah ke kuburan itu tidak dituntut untuk dilakukan oleh orang perempuan. Maka disebabkan di antara 4 perbuatan ini, Nabi kata tidak akan berhimpun 4 perbuatan ini pada seseorang lelaki, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Antara 4 perbuatan ini adalah menghantar jenazah, menghantar jenazah ke kuburan. 3 yang berbaki, berpuasa. Yang kedua, memberi makan kepada orang miskin. Dan yang ketiga adalah menziarahi orang sakit. 3 ni tak ada masalah untuk dibuat oleh orang perempuan. Tapi menghantar jenazah ke kuburan ini tidak dituntut untuk dilakukan oleh orang perempuan. Maka apabila perempuan tidak dituntut, maka dengan sebab itulah Nabi menyebut secara khusus amalan yang dilakukan oleh seorang lelaki, kerana orang perempuan dia mungkin boleh buat 3 perbuatan saja, tapi dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang hanya boleh dibuat oleh orang lelaki, iaitu menghantar jenazah ke kuburan. Dan kalau kita lihat di dalam perbahasan di dalam perbahasan fiqh, maka sebagai contoh saya ada mendatangkan sedikit di dalam catatan saya apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Al-Majmu' dalam mengulas hukum wanita menghantar jenazah ke kuburan. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', qala Syafi'i wal ashab yustahabbu lirrijali ittiba'ul janazati hatta turfan wa hadha mujma'un alaihi lil ahadits sahihati fihi. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga para ashab, iaitu ashabul wujuh, iaitu ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i dan juga para ashab? Disunatkan bagi orang lelaki untuk mengikut jenazah, iaitu menghantar jenazah ke kuburan sehinggalah jenazah itu selesai dikuburkan. Dan kata Al-Imam An-Nawawi, ini adalah kesepakatan yang telah disepakati secara ijma'. Maksudnya seluruh para ulama mujtahid sepakat bahawa orang lelaki disunatkan untuk menghantar jenazah ke kuburan, berdasarkan hadis-hadis yang berstatus sahih yang menuntut untuk orang lelaki menghantar jenazah ke kuburan. Menghantar jenazah ke kuburan. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi lagi, wa amman nisa'u fayukrahu lahunna tiba'uha wala yahrum hadza huwa as-sawabu. Adapun orang perempuan, maka dimakruhkan bagi orang perempuan untuk mengikut jenazah ke kuburan. Maknanya kalau ada seseorang meninggal, ketika jenazah nak dihantar ke kuburan, orang perempuan dimakruhkan untuk menghantarnya sekali. Melainkan kalau isteri kepada si mati memang diharamkan keluar daripada rumah apabila si suaminya sudah meninggal dunia, kerana dia sudah bila meninggal saja sang suami, maka bermulalah iddah bagi si isteri tersebut, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Maka ketika itu bila meninggal saja si suami, maka bermulalah tempoh dia tidak boleh keluar daripada rumah, melainkan hanya urusan-urusan yang penting. Maka yang si isteri memang tak boleh keluarlah nak menghantar jenazah ke kuburan, melainkan kalau kubur tu kebetulannya tepi rumah dia, dalam kawasan rumah. Katakan macam setengah tempat dulu di Melaka contohnya, memang dikebumikan dalam kawasan perumahan dia sendiri, dalam pagar rumah dia sendiri. Maka ketika itu tak apalah dia pergi ke kuburan. Cuma adakah ketika itu dia dituntut untuk menghantar jenazah suaminya ke kuburan yang di sebelah rumahnya itu? Juga tidak dituntut, dimakruhkan. Dan kalau dia pergi juga, kata Al-Imam An-Nawawi, mazhab kita adalah tidak berpendapat bahawa perbuatan itu tidak haram. Orang perempuan tidak diharamkan untuk menghantar jenazah ke kuburan, cuma dimakruhkan. Hadza huwa as-sawabu wa huwa alladhi qalahu ashabuna. Inilah yang benar dan inilah yang telah diucapkan oleh para ashab kita, iaitu ashab Asy-Syafi'iyah, ashabuna Asy-Syafi'iyah. Wa amma qawlu Syekh Nasr Al-Maqdisi rahimahullah la yajuzu lin-nisa ittiba'ul janazah fa mahmulun ala karahati tanzih. Okey, kemudian beliau iaitu Al-Imam An-Nawawi mendatangkan satu ucapan yang disebut oleh Syekh Nasr
Al-Maqdisi, iaitu salah seorang ulama kita juga dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, adapun ucapan Syekh Nasr Al-Maqdisi rahimahullah yang berkata tidak harus bagi orang perempuan untuk menghantar jenazah. Dan kadang beliau bermazhab Imam Syafi'i, tapi kata beliau tidak sah, bukan tidak sah, dia kata tidak harus. Tidak harus. Lalu kata Al-Imam Nawawi, fa mahmulun ala karahati tanzih. Maka ucapan Syekh Nasr Al-Maqdisi ini difahami atau ditanggung atau difahami bahawa yang dimaksudkan tidak boleh itu iaitu tidak boleh atas dasar ia dilarang secara makruh tanzih. Maksudnya tidak boleh atas dasar benda ni makruh, bukan tidak boleh dengan maksud haram, tidak boleh dengan maksud makruh. Maknanya orang perempuan tidak boleh ke kubur, tapi kalau pergi juga macam mana? Tidak haram. Maknanya dia dimakruhkan untuk menghantar jenazah ke kuburan. Jadi apa yang diucapkan oleh Al-Imam Syekh Nasr Al-Maqdisi, kata Al-Imam Nawawi, itu difahami bahawa ucapan beliau itu merujuk kepada karahatut tanzih. Kerana beliau adalah bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan pandangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah mengatakan bahawa wanita dimakruhkan menghantar jenazah ke kuburan. Kalau dihantar juga, maknanya dia telah melakukan satu perbuatan yang tidak haram tetapi makruh. Fa in arada bihi at-tahrim fa huwa mardudun mukhalifun liqaulil ashab. Kalaulah Al-Imam Syekh Nasr Al-Maqdisi berpandangan bahawa wanita diharamkan untuk menghantar jenazah ke kuburan, kalaulah katakan beliau memang sebenarnya nak mengatakan tidak boleh ini bermaksud haram, maka kata Al-Imam Nawawi, pandangan beliau ini ditolak kerana ia ni dianggap bercanggah dengan apa yang telah disebut oleh ashab Asy-Syafi'iyah. Jadi atas dasar mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i tidak boleh kita mengatakan bahawa dalam isu ini ada dua pandangan ashab. Ada pandangan yang mengatakan makruh, ada pandangan yang kata haram. Kenapa? Kerana ucapan Al-Imam Nasr Al-Maqdisi itu tidak jelas dalam mengatakan haram. Bahkan boleh difahami bahawa ia adalah makruh. Pun begitu, katakan beliau berpendapat bahawa ia adalah haram, maka itu adalah pandangan peribadi beliau dan ia tidak dianggap sebagai satu wajah, satu pandangan daripada ashab Asy-Syafi'iyah. Tidak mewakili mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, bal lil hadis sahih. Bahkan pandangan beliau ini juga bercanggah dengan hadis sahih. Kata Imam Nawawi, qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kami telah dilarang daripada menghantar jenazah atau mengikut jenazah ke kuburan maksudnya. Tetapi tidaklah diberatkan ke atas kami. Maksudnya tidaklah sampai ke tahap ianya adalah haram. Tapi kami dilarang. Maksudnya jangan pergi kalau boleh. Tapi kalau pergi juga dia tidaklah dianggap, wanita itu tidaklah dianggap melakukan perbuatan yang haram. Dan hadis yang telah dinyatakan oleh Sayyidatuna Ummu Athiyyah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi sudut merujuk kepada perbahasan kita yang asal, iaitu merujuk kepada hadis yang ketiga yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan pandangan mengapa Nabi SAW menyebut hanya barang siapa mana-mana lelaki yang melakukan 4 perbuatan ini, maka dia telah menjadi orang yang berhak untuk masuk ke syurga Allah. Kenapa disebut lelaki? Kerana salah satu perbuatan yang disebut ini adalah perbuatan yang khusus kepada golongan lelaki, dan kita telah pun melihat apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' dari sudut adakah boleh wanita menghantar jenazah ke kuburan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi katakan pada satu hari keempat-empat perbuatan ini kita berpeluang untuk melakukannya, maka seeloknya kita melakukannya. Mari katakan pada hari kita sedang berpuasa, sama ada puasa fardu atau puasa sunat, dan dalam masa yang sama juga ada orang meninggal, dalam masa yang sama pula ada orang sakit, dalam masa yang sama pula kita bertemu dengan orang miskin, maka seeloknya kita lakukan keempat-empat perbuatan ini. Moga-moga 4 perbuatan ini menjadi penyebab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah, iaitu kita telah berpuasa sunat, kita memberi makan kepada orang miskin, kita menghantar jenazah ke kuburan, dan kita menziarahi orang
sakit. Cuma zaman-zaman COVID ni tak sesuai pula kita menziarahi orang sakit, sebab takut nanti elok dia sakit sikit tambah sakit dengan sebab kita datang. Okey, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada teman-teman kita yang diberikan sedikit ujian dari sudut kesihatan, ya Rabbal Alamin. Dan kalau kita tengok zahir hadis ini, tidak pula disyaratkan, Nabi tidak perlu mensyaratkan keempat-empat perbuatan ini mesti dilakukan dalam satu hari, mesti dalam hari yang sama. Kalau katakan hari pertama kita berpuasa, hari kedua bagi makan kepada orang miskin. Kalau ikut apa yang Nabi sebut, majtama'at hadhil khisalu qattu fi rajulin illa dakhalal jannah, ijtama'at, berhimpun. Moga-moga masuk berhimpun di sini bukan berhimpun dalam masuk satu hari. Moga-moga yang Nabi maksudkan berhimpun dengan maksud pernah dilakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pun begitu, ada satu hadis yang, iaitu hadis yang keempat. Dalam hadis yang keempat ini disebut bahawa hendaklah amalan itu dilakukan dalam satu hari. Jadi dalam hadis yang ketiga ni, secara zahirnya boleh difahami bahawa tidak disyaratkan, melainkan kalau kita memahami ijtama'at, bermaksud ijtama'at hadhil khisal fi yaumin wahidin, dengan qarinah Nabi tanya man asbaha minkumul yauma, mungkin wallahu taala a'la wa alam. Namun moga-moga rahmat Allah yang luas itu bermaksud asal kita pernah melakukan empat perbuatan ini dalam hidup kita, moga-moga ianya menjadi sebab untuk kita ke syurga Allah biiznillah. Tapi kalau katakan ada peluang dalam hari yang sama boleh dilakukan keempat-empat perbuatan ini, maka ini satu peluang besar untuk kita melakukannya dan kita sudah merasa tenang kerana keempat-empatnya sudah dilakukan dalam satu hari. Kita terus pergi kepada hadis yang keempat. Al-hadithur rabi' an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul khamsun man 'amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahli al-jannah man 'ada maridan wa shahida janazatan wa sama yawman wa raha ila yaumil jumu'ati wa a'taqa raqabatan, rawahu Ibnu Hayyan. Dalam cetakan kitab kita daripada dulu lagi kita akan jumpa Ibnu Hayyan, sedangkan yang betul adalah Ibnu Hibban. Jadi memang yang mencetak kitab ini sudah tersilap dan kesilapan itu berulang kali. Ibnu Hibban ditulis Ibnu Hayyan. Cuma bukanlah maksudnya Syekh Abdullah sendiri yang tersilap, sebab beliau ulama hadis akan boleh tak tahu bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Jadi maksudnya yang bekerja di syarikat cetakan itu ketika menyalin manuskrip tulisan tangan Syekh Abdullah, beliau yang tersilap cetak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa hadzal haditsu wadihun la yahtaju ila syarhin. Okey, hadis yang keempat ini dia ada kaitan sikit dengan hadis yang ketiga tadi, iaitu bila perbuatan-perbuatan ini dilakukan dalam satu hari. Cuma di sini ada sedikit perbezaan dari sudut perbuatan. Hadis yang keempat daripada Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perbuatan, maksudnya 5 perbuatan barang siapa telah melakukan kelima-limanya di dalam satu hari, iaitu dalam satu siang. Disebut yaum. Yaum ni maksudnya siang lah. Moga-moga begitu juga maksudnya siang dan malam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tapi kalau asal kalimah yaum merujuk kepada waktu siang. Yaum walailah. Yaum bermula, yaum ataupun kita terjemah dalam bahasa Melayu sebagai siang, itu bermula daripada masuk waktu subuh dan berakhir apabila masuk waktu maghrib. Manakala malam bermula maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi Nabi kata 5 perbuatan. Barang siapa telah melakukannya di dalam satu siang, Allah telah menulisnya daripada ahli syurga. Maksudnya Allah sudah menetapkan bahawa orang itu adalah daripada ahli syurga. Apa dia? Man 'ada maridan, barang siapa yang telah menziarahi orang sakit. Wa syahida janazah, barang siapa yang telah menyaksikan jenazah. Maksudnya dia menyaksikan satu jenazah di sini mungkin dengan maksud dia melakukan solat jenazah atau dia menghantar jenazah ke kuburan. Wa shama yauman,
barang siapa yang telah berpuasa pada satu siang, waraha ila yaumil jumu'ah, barang siapa yang telah pergi ke hari Jumaat, iaitu dia pergi menunaikan solat fardu Jumaat, maksudnya dia melakukan solat Jumaat pada hari tersebut, wa a'taqa raqabatan, dan barang siapa yang telah membebaskan seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahih beliau, itu Sahih Ibn Hibban. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis ini jelas, tidak perlu kepada huraian. Ya, kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila di dalam hadis disebut barang siapa yang melakukan kelima-lima perbuatan ini dalam satu hari, maka Allah telah menulis bahawa dia itu daripada ahli syurga. Maka bila disebut dia berpuasa pada hari tersebut, dia pergi kepada hari Jumaat, kepada solat Jumaat, maka tahulah bahawa kelima-lima perbuatan ini dia hendaklah dilakukan pada hari Jumaat, barulah orang itu telah mendapat faedah yang disebut oleh hadis ini. Maksudnya kalau dia buat pada hari selain pada Jumaat, dia mungkin boleh buat 4 perbuatan tapi tak boleh buat 5 perbuatan yang kelima, iaitu pergi menunaikan solat Jumaat. Sebab dalam hadis disebut khamsun man amilahunna fi yaumin, 5 perbuatan yang sesiapa sahaja yang telah melakukannya pada satu siang. Baik, dalam siang hari itu kelima-lima perbuatan itu dilakukan. Apabila salah satunya adalah pergi kepada solat Jumaat, iaitu pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, maka tahulah kita bahawa 4 yang berbaki perlu juga dilakukan pada siang hari Jumaat. Apa dia? Menziarahi orang sakit, maksudnya ziarah orang sakit pada hari Jumaat. Yang kedua, menyaksikan jenazah, iaitu dia menyaksikan jenazah ini, kalau kita padankan dengan hadis sebelumnya, iaitu hantar jenazah ke kuburan lah, tapi moga-moga maksudnya lebih luas, iaitu sama ada dia menyaksikan jenazah dengan maksud dia melakukan solat jenazah, dan atau dia hanya menghantar jenazah ke kubur, atau melakukan kedua-duanya sekali. Amin ya Rabb. Moga-moga kalau salah satu pun termasuk dalam maksud wa syahida janazah. Wa sama yauman, berpuasa pada hari tersebut. Maknanya dia menziarahi orang sakit pada hari Jumaat, dia menyaksikan seorang jenazah, satu jenazah pada hari Jumaat, iaitu melakukan solat jenazah, atau menghantar jenazah ke kuburan pada hari Jumaat, atau kedua-duanya sekali. Maknanya yang keseluruhan disebut, dan dia berpuasa pada satu siang, maka maksud dia berpuasa pada hari Jumaat. Di sini agak muskil sebab hari Jumaat kita dituntut untuk tidak berpuasa. Kita dituntut untuk tidak berpuasa. Bahkan kalau kita puasa hari Jumaat semata-mata makruh. Sedangkan kelima-lima perbuatan ini hendaklah dilakukan pada hari Jumaat, barulah ganjarannya itu diperolehi. Jadi kalau kita tengok di bahagian nota kaki kitab kita itu, Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan yumkinu ijtima'u hadhil khamsi fi yaumi jumu'ah min syahri Ramadan. Boleh untuk kelima-lima perbuatan ini berhimpun dalam satu pada hari Jumaat daripada bulan Ramadan. Kerana pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan memang kita diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ketika itu tidaklah timbul isu makruh berpuasa pada hari Jumaat. Kerana hadis ini meminta kita melakukannya pada satu siang, dan di antaranya adalah pergi ke sembahyang Jumaat. Jadi 4 perbuatan yang berbaki juga mesti dibuat pada hari Jumaat, maka timbullah isu pada berpuasa pada hari Jumaat. Cuma ada juga para ulama mengatakan kalau bukan pada bulan Ramadan sekalipun, kita masih boleh untuk berpuasa Jumaat untuk mendapatkan ganjaran ini, tetapi dengan syarat sebelum hari Jumaat itu, iaitu hari Khamis kita berpuasa, lalu kita pun berpuasa selepasnya hari Jumaat, atau kita berpuasa pada hari Jumaat kemudian hari Sabtu selepasnya itu kita berpuasa. Jadi tidak berpuasa hari Jumaat semata-mata, tapi digandingkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya untuk menghilangkan makruh itu. Kerana takkanlah dengan melakukan satu perbuatan yang makruh tiba-tiba mendapat ganjaran. Sepatutnya kalau kita melakukan perbuatan makruh, kita tak dapat ganjaran walaupun tak dapat dosa. Jadi sebagian ulama berpendapat untuk hari selain pada bulan Ramadan, berpuasa pada hari Jumaat itu dengan maksud sebelumnya dia telah berpuasa pada hari Khamis, atau hari Khamis dia tak puasa, dia puasa pada hari Jumaat, lalu dia berpuasa pada
hari Sabtu keesokan harinya untuk menghilangkan kemakruhan berpuasa pada hari Jumaat. Dan perbuatan yang kelima adalah dia pergi ke hari Jumaat. Maksudnya dia pergi ke masjid atau ke musalla untuk tujuan menunaikan solat fardu Jumaat. Dan perbuatan yang seterusnya yang ini kita tak mampu untuk melakukannya, iaitu wa'ataqa raqabah, iaitu membebaskan seorang hamba. Jadi hadisnya telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih beliau. Walaupun kalau ikutnya seakan-akan khalas, 5 perbuatan ini pada zaman hari sudah tidak akan mampu dilakukan kelima-limanya dalam satu hari, kerana antaranya adalah membebaskan hamba pada hari Jumaat, sedangkan zaman kita sudah tidak ada sistem perhambaan. Namun moga-moga rahmat Allah yang luas akan menjadikan orang yang dapat melakukan 4 perbuatan selain membebaskan hamba juga akan mendapat ganjaran ini. Kita mengharapkan begitu, amin. Kerana kaedah mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak akan gugur disebabkan ada benda yang susah. Macam dalam hadis ini, nak bebaskan hamba bukan takat susah, dah tak boleh nak buat dah pada hari ini sebab dah tak ada hamba. Jadi adakah ini bermaksud keempat-empat perbuatan yang berbaki dah tak perlu buat, kerana memang kita tak akan dapat ganjaran tersebut, kerana disebut hendaklah kelima-limanya dibuat dalam satu hari, iaitu hari Jumaat. Maka kaedah yang biasa kita lihat disebut oleh para fuqaha kita adalah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang senang tidak akan gugur disebabkan ada benda yang susah. Dalam 5 perbuatan ni ada satu perbuatan yang tak mampu kita lakukan, iaitu membebaskan hamba. Tapi 4 yang berbaki boleh kita buat. Maka takkanlah kita tak nak buat 4 yang berbaki yang senang untuk dilakukan ini hanya disebabkan kita sudah tidak lagi mampu untuk membebaskan hamba. Jadi moga-moga pada zaman hari ini, kalau kita buat 4 yang mampu ni, iaitu menziarahi orang sakit pada hari Jumaat, menyaksikan jenazah pada hari Jumaat, berpuasa pada hari Jumaat, dan pergi untuk menunaikan solat Jumaat, moga-moga Allah yang Maha Pemurah akan memberikan juga ganjaran, iaitu orang itu ditulis di dalam senarai ahli syurga, amin. Walaupun secara zahir hadis disyaratkan kelima-limanya mesti dibuat. Memang kalau kurang daripada 5 tidak mendapat ganjaran ini, tapi kita tak mampu nak buat kerana kita kerana kita berada pada zaman sudah tidak ada hamba. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kita pada zaman ketiadaan hamba ini untuk dapat juga manfaat dan juga kelebihan yang disebut oleh hadis yang keempat ini, insya-Allah, amin. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis yang kelima. Okey, cuma hadis yang kelima ni sekarang ni pun dah jam pukul 4 suku. Saya kira kita berhenti dulu setakat ni, insya-Allah. Ada rezeki minggu depan kita akan sambung ke hadis yang kelima. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis pada hari ini, dan saya juga mohon kemaafan kerana tidak dapat memulakan awal kerana kebetulannya hantar orang rumah saya, isteri saya ke klinik tadi, cek doktor. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita lah. Walaupun saya terlewat tadi, moga-moga dengan waktu yang sempat kita bertemu ini dapat juga manfaat untuk kita sama-sama ambil daripada 2 hadis yang telah dibacakan tadi. Moga-moga hadis ketiga yang menceritakan 4 perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menyebabkan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memberi makan kepada orang miskin, berpuasa, kemudian menziarahi orang sakit dan menghantar jenazah ke kuburan. Moga-moga kita dapat melakukannya. Dan dalam masa yang sama ada satu lagi amalan yang disebut di sini dalam hadis yang keempat, iaitu berpuasa pada hari Jumaat. Berpuasa pada hari Jumaat dengan maksud sama ada puasa itu puasa fardu sebagaimana kefahaman Syekh Abdullah Al-Ghumari, atau puasa sunat tetapi didahului dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Ya Rabb, moga-moga kita semua di dalam jagaan Allah dan dimasukkan ke dalam golongan mereka yang akan menempuh syurga Allah tanpa diazab dan disoal dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita ke syurga tanpa disoal siasat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Kita tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan salawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada satu soalan daripada saudari Hamidah Dali Ustaz, muslimat tak pergi solat Jumaat boleh ke? Okey, kalau kita tengok dalam hadis yang keempat tadi disebut iaitu pergi menunaikan solat Jumaat. Jadi macam mana orang perempuan tidak melakukan solat Jumaat Jadi dalam masa yang sama dari sudut hukum tak ada masalah untuk orang perempuan menunaikan solat Jumaat Dari sudut hukum tak ada masalah. Bahkan kalau orang perempuan pergi sembahyang Jumaat dia akan selesai dari sudut kefarduan, walaupun pada asalnya tak wajib dia melakukan solat Jumaat, tapi kalau dia sembahyang Jumaat dia dah selesai, tidak perlu untuk melakukan solat Zuhur. Jadi macam mana? Kalau ikutnya dia boleh untuk menunaikan solat Jumaat. Tetapi uruf kita di Malaysia, masjid-masjid yang dibuka untuk solat Jumaat adalah untuk golongan lelaki dan tidak pula disediakan untuk golongan wanita menunaikan solat Jumaat. Kalau di negara Arab, kalau masjid-masjid besar biasanya akan ada ruang untuk golongan wanita hadir untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi kalau macam di negara Arab, di tempat-tempat tertentu yang diberikan ruang kepada golongan wanita, selesai. Tapi macam di Malaysia, takkan kita seorang-seorang nak pergi sembahyang Jumaat? Marah di Tok Siak nanti. Kalau kita pergi pun mesti kena marah. Orang lelaki pun jenuh menunggu nak boleh solat Jumaat sebelum ni dengan sebab PKP, takkan orang perempuan nak datang. Moga-moga disebabkan uruf kita menyebabkan wanita tidak dapat menunaikan solat Jumaat di masjid. Moga-moga golongan wanita yang tidak melakukan solat Jumaat kerana uruf yang tidak bersesuaian untuk wanita hadir ke solat Jumaat di Malaysia, moga-moga kalau mereka tak buat pun, moga-moga termasuk juga dalam apa yang disebutkan oleh Nabi, dia sebut ganjaran. Sebab al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Moga-moganya begitulah. Wallahu taala a'la wa alam. Itulah yang saya fikir, dan cantik soalan ini. Bagus soalan ini. Saya sendiri tak teringat soalan ini. Ala kulli hal, moga-moga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.